بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پائسس، برج حوت۔ ایک عرصے کے بعد آپ لوگوں کی زندگیوں میں اب بہار آنے والی ہے۔ اب آپ لوگوں کی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہے جو آپ کی زندگی میں برکات لائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ لوگوں کو اب اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ اس زندگی کی تیاری کرنا شروع کر دو جس کے لیے آپ نے ہمیشہ دعا کی ہے۔ بڑے بڑے خواب دیکھو اور بہت آگے نکلنے کا سوچو۔ اب آپ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا۔ اب آپ لوگوں کی قسمت چمکنے کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رہے، جب بھی قسمت چمکنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وقت اچھا آ گیا ہے۔ اب حالات سازگار ہیں۔ اب حالات آپ کے حق میں ہیں۔ تو اب آپ لوگ اگر اپنے کاموں میں محنت کرو گے تو آپ کو اس محنت کا پھل بھی ملے گا۔ اب آپ کوشش کرو گے تو کام بھی ہوں گے۔ آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ بنا کچھ محنت کیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے معجزہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معجزات بھی انہی لوگوں کے لیے ہوتے آئے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی ہوتی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو آپ لوگوں نے اب اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اپنے کاموں میں محنت کرتے چلے جانا ہے۔ وہ بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ وہ محنت کا پھل لازمی دیتا ہے۔ اکثر دوست کامنٹس میں شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو دوستو، اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو تو اب آپ اپنے کام میں محنت کرنا شروع کر دو۔ محنت کرو گے تو ہی کچھ ملے گا۔ آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اب وقت اچھا آ گیا ہے۔ وہ لوگ جو ابھی تک سنگل ہیں انہیں اب اپنے لیے رشتے تلاش کرنے چاہیے۔ اس وقت آپ کا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو سکتی ہے۔ شادی کی تقریب کے حوالے سے بھی پلاننگ کر سکتے ہو۔ اس مہینے آپ کو ایسا بھی فیل ہوگا کہ جیسے آپ کا دوبارہ جنم ہو رہا ہے۔ جسمانی روحانی طور پر آپ کافی ایکٹیو رہو گے۔ جب آپ اپنی اگلی زندگی کی پلاننگ کرتے ہو تو آپ نے اپنے ٹارگٹس بڑے سیٹ کرنے ہیں، بڑے خواب دیکھنے ہیں۔ لا حاصل قسم کے عشق میں، لا حاصل قسم کے کاموں میں نہیں پڑنا۔ ایسے پروڈکٹیو پلانز پر کام کرو جو آپ کو لانگ رن میں فائدے دیں۔ اگر سال 2021 میں اب تک آپ لوگ کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل نہیں کر پائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اب حالات پہلے سے بہتر ہوں گے۔ 2020 یقیناً ایک پریشان کن سال تھا اور 2021 پچھلے سال کی نسبت ایک بہتر سال ہے، اور آنے والے سال میں آپ کے لیے مزید اچھی تبدیلیاں ہوں گی۔ جولائی کے مہینے میں مارس آپ کی صلاحیتوں کو نکھارے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اس وقت اپنی جاب کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ جہاں جس سیکٹر میں آپ لوگ کام کرتے ہو یا آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس سیکٹر میں اگر جاب آتی ہے تو آپ لوگوں کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے اور اس کا فالو اپ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی جاب ہو سکتی ہے۔ اب آپ کا رجحان اپنی ذات کی طرف بھی رہے گا۔ آپ جم جوائن کر سکتے ہو، ایکسرسائز شروع کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کر سکتے ہو۔ جولائی کے شروع میں ہی آپ کی رومانٹک لائف میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ کی کسی ایسے انسان سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں محبت بھر دے گا، اور جو لوگ کمیٹڈ ہیں وہ بھی اس انرجی کو بھرپور انجوائے کریں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو تو آپ لوگ بھی اب خود کو ہلکا محسوس کرو گے۔ وہ شادی شدہ جوڑے جو بچے کا انتظار کر رہے تھے
उन्हें इस महीने बच्चे की खुशखबरी मिल सकती है। 11 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आप लोगों का अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। और 21 जुलाई को वीनस आपके पार्टनरशिप जोन में मूव करेगा, तो उस वक्त आपके रिश्तों में मजीद हम आहंगी पैदा होगी, रिश्तों में कशिश बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की केयर करोगे। और 29 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक आपकी तवज्जो नेटवर्किंग की तरफ रहेगी। इस अरसे में आप लोग नए प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे, नए काम, नए कारोबार, नए मामलात, इन सब के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। नए रिश्तों और शादी के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। 23 जुलाई के बाद आप खुद को थोड़ा थका थका सा भी महसूस कर सकते हो, नींद ज्यादा आ सकती है, आप पर मायूसी और उदासी के बादल भी छा सकते हैं। तो आपने इन दिनों में खुद को मजबूत रखना है, गिरने नहीं देना, स्ट्रेस में नहीं आना, खुद को प्रोडक्टिव कामों में आपने बिजी रखना है। और 29 जुलाई के बाद आपके मूड में फिर से खुशगवार तब्दीली आ जाएगी और आप फिर खुद को हल्का हल्का महसूस करोगे। जुलाई का महीना आप लोगों के काम, कैरियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा लोग अपने काम पूरी कामयाबी से पूरे कर पाएंगे। काम के सिलसिले में आपको लंबा सफर भी करना पड़ सकता है, बैरूने मुल्क भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका ये सफर भी खुशगवार रहेगा और कामयाब भी रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आप लोगों को नई इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे, नए लोग भी आपके कांटेक्ट में आएंगे और आपको अपने कारोबार में उन लोगों से फायदे भी मिलेंगे। जुलाई का पूरा महीना ही पैसों के मामले में अच्छा रहेगा। इस महीने आप लोग अपनी मेहनत से और करीबी लोगों की मदद से मुआशी तौर पर मजबूत रहोगे। नए काम, नए कारोबार शुरू कर सकते हो और नए कामों से भी आपको फायदे मिलेंगे। इस वक्त आपके पुराने कारोबार में भी बरकत रहेगी, पुराने कामों से भी आपको पैसों की कमी नहीं रहने लगी। गुजरे महीनों की निस्बत इस महीने आप लोग अपने अपने कारोबार से ज्यादा पैसा कमा सकोगे। आप लोग इस महीने खुशहाल रहोगे। इस महीने अचानक से कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है, अचानक से कहीं कोई बड़ी रकम मिल सकती है, जिससे आप काफी एक्साइटेड रहोगे, खुश रहोगे। नए रिश्तों के हवाले से तो ये वक्त अच्छा ही है, लेकिन जो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उनकी लव लाइफ में भी जोशो खरोश रहेगा। बस आपने तंजिया किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी, अपने बिलव्ड पर तंज तनकीद नहीं करनी। बाकी आप लोगों की लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। महीने के आखिरी कुछ दिन छोड़ के बाकी दिनों में आपका मूड बहुत रोमांटिक रहेगा। महबूब के साथ वक्त गुजारोगे, मीठी प्यारी प्यारी बातें करोगे और बहुत इंजॉय भी करोगे। ये महीना शादीशुदा लोगों के लिए भी अच्छा साबित होगा। महीने का फर्स्ट हाफ कदरे कमजोर हो सकता है, लेकिन आपको अपने शरीके हयात की कुछ बातों पर एतराज हो सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपने दरगुजर से ही काम लेना है। अपने ख्यालात आपने दूसरों पर मुसल्लत नहीं करने। फैमिली लाइफ ओवरऑल अच्छी रहेगी। बच्चों की तरफ से आपको हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में खिंचाव आ सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, तो उस बारे में भी आपको मुहतात रहना होगा। सेहत के हवाले से कोई खास परेशानी पैदा करने वाला मसला तो नहीं है, सेहत नॉर्मल रहेगी, लेकिन पेट का ख्याल रखिएगा। बदहजमी या इन्फेक्शन हो सकता है, गले या कंधे में भी दर्द हो सकता है। बात करें एजुकेशन की, तो ऐसे तुलबा जो रिसर्च कर रहे हैं वो काफी कामयाब रहेंगे। बाकी तुलबा के लिए तवज्जो का मसला हो सकता है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो। आप लोगों को कामयाबी के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी। जाते जाते यही कहूंगा
کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے اور ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔